Hi everyone, I am your Sarthi teacher. Okay, let's start now. Last day we completed our lesson number 2, the little bird. Lesson number 2, the little bird. Today, let's go through it activities. നമ്മുടെ lesson number 2 ഏതായിരുന്നു? The little bird. Today let's go through its activities. Okay, are you ready? Some works already finished. കുറച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Today let's do remaining works. Okay. First, true or false. First, true or false. Take your textbook, all of you. Take your textbook, all of you. True or false. Let me read out the question. Okay, listen. Number 1. The grass was wet. You should say true if it is true. True means correct answer. True means correct answer. False means wrong answer. If it is true, you can say true. If it is false, you can say false. ഞാൻ പറയുന്ന സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസൺ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതല്ലേ. You already learned the lesson. You studied. From the lesson I am asking these questions or statements. So you can say if it is true, അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ you can say true. If it is false, പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെങ്കിൽ you can say false. Okay. Number 1. The grass was wet. The grass was wet. Somebody saying answer, I think. Somebody saying. Yeah, that is true. That is true. First one done as an example. Okay. The grass was wet. പുല്ലിൻ മുഴുവൻ വെള്ളമല്ലായിരുന്നോ? Okay. First one is right. True. Number 2. The children played outside the house. The children played outside the house. If it is true, you can say true. If it is false, you can say false. The children played outside the house. Oh, that is false. That is false. Children were playing inside the house. കുട്ടികൾ അകത്തിരുന്നല്ലേ കളിച്ചത്. So that statement is false. Number 3. A little bird came into the house. A little bird came into the house. Say true or false? Yeah, that is true. ഒരു കൊച്ചു കുരുവി അകത്തേക്ക് വന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ? That is true. Right there, true. Okay. True spelling complete, no need T. That's enough. If it is false, you can put F. If it is true, you can put T. Okay. Next, number 5, last one. Mahi wanted to keep the bird inside the box. Or, Mahi wanted to keep the bird in a box. Mahi. ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ കിളിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലടയ്ക്കാം, ബോക്സിലടയ്ക്കാം എന്ന് ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Joe. So that statement is false. That statement is false. F. That's enough. Okay. Understood? The first one is true. Second one is false. Third one is true. Fourth one is false. Okay. Understood? Then exercise number B. Listen. Answer these questions. Answer these questions. Some questions are there. Should say the answer. You are able to say. You can. I know you can. Listen. Number 1. Do you know the story? That lesson understood? Then you can say the answer. Why were the children inside the house? Why were the children inside the house? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നത്? Why were the children inside the house? Say, because it was raining. Because it was raining. Because it was raining. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? That's answer. Because it was raining. Because it was raining. Okay, understood? Why were the children inside the house? Because it was raining. Got the point? Okay. Number 2. Who said? ആരാണ് പറഞ്ഞത്? We cannot go out to play. We cannot go out to play. Who said? ആരാണ് പറഞ്ഞത്?
വി കനോട്ട് ഗോ ടു പ്ലേ. നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആരോ സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? ആരാണത്? ഹൂ? മഹി. ഹൂ സെഡ്? മഹി. മഹി സെഡ്. Listen this. Answer is Mahi. Instead of who, you can write Mahi. ഈ who എന്ന വാക്കിന് പകരം who, ആര്. Who means ആര്. ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. അപ്പൊ who അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹി. MAHI മഹി. റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. Listen. Said. Said. We. Cannot. Cannot. Go. Go. Out. Out. To play. കോപ്പി അല്ലേ? സന്ധ്യ ടീച്ചർ കോപ്പി ചെയ്താട്ടോ. കോപ്പി അടിച്ചതാ. യു ക്യാൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഈസി അല്ലേ? ഹൂ എന്നിട്ട് ആൻസർ മഹി. ഹൂ സെഡ്? ആരാണ് പറഞ്ഞത് വി cannot go to play എന്ന്? മഹി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹൂ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മഹി. റിമൈനിങ് പോർഷൻ ദ സെയിം കോപ്പി. നോക്ക്. സെഡ് വി cannot go out to play. Okay, മനസ്സിലായി എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൻസർ? Good. Who said we cannot go to play? Mahi. Who said? Mahi. That is the answer. Mahi is the answer. Okay. Next listen. Question number 3. Question number 3. What is the question? Can you read? Who opened the window? Who opened the window? Who opened the window? ആരാണ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്, തുറന്നത്? ആരായിരുന്നു? ആരായിരുന്നു അത്? Can you remember? Yeah, Beer. Who opened the window? Beer. Answer Beer. What is the answer there? B-I-R. Beer. That is the answer. Who? Answer Beer. Remaining portion copy. Say this word. Listen. Open the window. Easy, no? Copy. Who? Instead of who you can write answer Beer. Who ന് പകരം ഇവിടെ ആൻസർ ചേർക്കുക. റിമൈനിങ് പോർഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുക. ഓക്കെ. Who opened the window? Who opened the window? Who opened the window? Beer. Who opened the window? Beer. ആരാണ് ജനൽ തുറന്നത്? Beer. That is answer. Beer opened the window. Okay. Who opened the window? Beer. Say all of you. Who opened the window? Beer. Very good. Next, fourth one. Can I say? Where did the little bird fly to? Where did the little bird fly to? Where did the little bird fly to? എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ കുഞ്ഞി കിളി പറന്നു പോയത്? എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു? To a big tree. To a big tree. അല്ലേ? ഒരു വലിയ മരത്തിലേക്കല്ലേ പോയത്? അവിടെ ഇരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് അല്ലേ? Am I right? Where did the little bird fly to? To a big tree. To a big tree. വെളിയിൽ ഒരു വലിയ മരമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ? To. എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പറഞ്ഞത്? To. Answer starting from to. To a big tree. ഒരു വലിയ മരത്തിലേക്ക്. Okay? Got it? No doubt is here? Okay. Next, this you should written in your notebook. Okay? You should complete your notebook. Next, let's study what is a sentence. What is a sentence? Now we studied first tense is all as a sentence. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. സെന്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് എ സെന്റൻസ്? Can you say what is a sentence? Do you know what is a word? Word എന്താന്ന് പഠിച്ചോ? Word ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ. Word ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ. Opened അതൊരു വാക്കാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. തുറന്നു. Beer അതൊരു വാക്കാണ്, ഒരാളുടെ പേരാണ്, ഒപ്പം അതൊരു വാക്കാണ് അല്ലേ? Come, that is a word. So now I am going to say what is a sentence. അപ്പോൾ സരിത ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് സെന്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെന്റൻസ് വേർഡ് ഒരു വാക്കാണെന്ന് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് എ സെന്റൻസ്? സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. സെന്റൻസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ മീനിങ്ഫുള്ളി arranged. What is a sentence? Sentence is a
group of words. Sentence is a group of words which are meaningfully arranged. ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ. ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പേടിച്ചു പോയോ? ഇല്ല കേട്ടോ. സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേർഡുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. വേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക്. കം, സിറ്റ്, റൈറ്റ്, ഗോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വേർഡ്. പക്ഷെ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നീളമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വാക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. കുറച്ചേറെ വാക്കുകൾ കാണും, 2, 3, 4 അതിലധികമോ കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാണാമൊന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് which are meaningfully arranged. അത് വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇല്ല തെറ്റിപ്പോ. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ അത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോയ സെന്റൻസ് മാറിപ്പോ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത്രയും പറയാം. നമ്മൾ ആ ടീച്ചർ പിന്നീട് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാം. എന്താണ് സെന്റൻസ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയില്ലായിരുന്നോ? ബീർ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. അതിൽ ബീർനെസ് അത് ടീച്ചർ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ്. ഒപ്പം ബീർ, ആ ബി എന്ന വാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തത്. ഇല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അതല്ലേ ടീച്ചർ എഴുതിയത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയല്ലോ, വേർ ഡിഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ഫ്ലൈ ടു? ടു എ ബിഗ് ട്രീ എന്നാ ടീച്ചർ എഴുതിയത്. ടു എ, അത് ടു എന്ന വാക്ക് ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററില്ല ടീച്ചർ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതൊരു സെന്റൻസ് ആയിരുന്നു, ഇല്ലേ? ടു എ ബിഗ് ട്രീ സെന്റൻസ് ടീച്ചർ കുറച്ചായിട്ടാണ് തന്നത്, കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല. പഠിക്കാനുള്ള വഴിക്ക് ടീച്ചർ ചെറുതായിട്ടാണ് തന്നത്. മനസ്സിലായി? A sentence start with a capital letter. A sentence start with a capital letter. തീർന്നോ? ഇല്ല. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ends with full stop. തീരുമ്പോൾ ഒരു കുത്തു കൊടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. തീരുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണം? ഒരു കുത്തു വെച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. മനസ്സിലായോ? അത്രേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. പറ, say all of you. ends with full stop. അത്രേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. Take page number 18. Textbook page number 18. Take your textbook page number 18. F, exercise number F. Rewrite these sentences. ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ? Begin with a capital letter and end with a full stop. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തുടങ്ങണം, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ തീർക്കണം. നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് തീർക്കും. ഞാൻ ഈരാറ്റുപേട്ട വരെ പോവുക, തീർന്നു ആ കാര്യം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെന്റൻസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 1. ആ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് വൺ, the children wanted to play outside. The children wanted to play outside. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സെന്റൻസ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് there is no capital letter, there is no full stop. അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നേ. We have to correct it. ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ദ ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു. ബാക്കി ആ സിറ്റീസ് ആണ്. അതേ തന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടിയ. നമ്പർ 2, ബീർ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ സെന്റൻസ്? സെക്കൻഡ് വൺ, ബീർ ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ. അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടേ? സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് starting letter, sentence start with a capital letter. Beer, name of a person. Beer is a name of a person. Beer is name of a person. Beer എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണ്. B capital letter. Window after full stop. Window after full stop. Got it? പിടികട്ടെ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, you should see. മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ പറയണം.
ടീച്ചർ എഴുതും. പറ്റുമോ? ക്യാൻ യു? യു ക്യാൻ. യു ക്യാൻ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ? The sun was shining in the sky. The sun was shining in the sky. What is the problem there? അവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? The T capital ആണോ? അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ. Sky after say full stop. Sky after full stop. Got it? അല്ലേ? ബാക്കി അതേ സെന്റൻസാ. സെയിം സെന്റൻസ്. നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ വി ആർ കോപ്പിംഗ്. കോപ്പി അടിച്ചാൽ മതി. കോപ്പി അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് നോക്കി നേരെ താഴേക്ക് എഴുതുക. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വേണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഫോർത്ത് വൺ എന്താ? ഫോർത്ത് വൺ, ദ ബേർഡ് ബിഗാൻ ടു സിംഗ്. The bird began to sing. The bird began to sing. The T capital. T capital. Began to sing. Sing after full stop. Okay? A sentence starts with a capital letter, ends with a full stop. Got it? സംശയം ഉണ്ടോ? Understood? Next, match the sentence. What is next? Match the sentence. Match the following. G. What is that? That also you can do. First one done as an example. Every activity is first one done as an example. 1, 2, 3, 4, 5 are there. Of that, one done as an example. Remaining portion we should do. Half this side, half the next side. What is the first one? There were clouds in the sky. There were clouds in the sky. What is the next one? It was. What can we write the next portion? A, B, C, D, E. Wet outside. It was wet outside. It was wet outside. Outside. വെറ്റ്, ഈർപ്പം, വെള്ളമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതേ ഉള്ളൂ ഇത് ചേരുന്നത്. That is a suit word. So we can match. Second one to E. What is the third one? A little bird came into the house. A. Third one. Next, number 4. What is that? Joe wanted. What is that? Joe wanted. ജോയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? ജോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. To keep the bird. നമുക്ക് ആ കിളിയെ പിടിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? To keep the bird. So fourth one B. One more, last one. Page number same. Question number 5. The little bird liked. കുഞ്ഞുക്കിളിക്ക് ആരെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ജോ, ബീർ, അനു ആൻഡ് മഹി. സി. Fifth one C. Okay? Same sentence we are matching. Okay? Next, some more portions are there. Listen, all of you. That a text work that much. Again, some more works are there. Page number 57. Page number 57. Take all of you. The remaining works are there. Sentences. Lesson number 2. The little bird. Page number 57. 57. The little bird. Sentences listen. Pick the complete sentences. 8 sentences are there. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിന് മാത്രമേ ടിക്ക് ഇടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ക്രോസ് ഇടണ്ട. നത്തിങ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ്.
അത് ചില സെന്റൻസ് അല്ല. യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ. സി ഫസ്റ്റ് വൺ, ലിസൺ. സെന്റൻസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ സെന്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, അമൻ ഹാസ് ഗോട്ട് മെനി ഫ്രണ്ട്സ്. സ്റ്റാർട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട്, എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഡൺ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്പർ 2, ജയ്ക്ക് ആൻഡ് ജില്ല. എന്താ ജയ്ക്കും ജില്ലും എന്താന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ, ഓക്കെ. എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇസ് ദാറ്റ് എ സെന്റൻസ്? നോ. സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെന്റൻസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ടിക്ക്. സെന്റൻസ് അല്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 3. മേരി ഹാസ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്. LKG നമ്മളൊരു റൈം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാ സാധനം. മേരി ഹാസ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്. മേരിക്കൊരു കുഞ്ഞാടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, എൻഡ്സ് വിത്ത് ലാംബ് ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ അത്? ഓക്കെ, ടിക്ക്. Fourth one, a little mouse runs up the. ബാക്കി എന്താ? ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്? നോ. അപ്പൊ അത് സെന്റൻസ് ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ടിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ? നോ. അപ്പൊ 1, 3 ടിക്ക് ഇട്ടേക്കുക. 1 ഓൾറെഡി ഡൺ. Third one you can. Number 5. Stars shine in the sky. Stars, nakshatrangal, shine in the sky. Yes, start with the capital letter, ends with the full stop. Okay, that is a sentence. Can put tick. Number 6, do not ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ. 6, do not. Is that a sentence? Capital letter start ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. No. Is that a sentence? Sentence അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതോട് ഇട്ടേര്. 7th one, do not speak loudly. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഡി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. 7th one, yes, loudly after a full stop is there, so that is a sentence. Put tick. 8th one, Suman is a little girl. Start with capital letter, ends with a full stop. That is also a sentence. Okay, can put. Next, B, page number 58. Listen. This also same. First we have done now. Start with the capital letter, ends with the full stop. Rewrite each sentence. Begins with a capital letter and ends with full stop. See, I love to play on swings in the park. പാർക്കിൽ ഊഞ്ഞാലിൽ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്. Okay. I start with the capital letter. I ends with the park after full stop. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Done as an example. Very good. Number 2. Geeta is going to school. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? Say Geeta is going to school. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? G small letter അല്ലേ? G small letter ആണ്. Can put there. G should be capital letter. Okay. Geeta, name of a girl or a lady. So G should be capital letter. School after full stop. Okay. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നിങ്ങളാണല്ലോ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. Now you are saying the answer. Very good. Number 3. Page number 58, B3.
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണോ? ഓക്കെ, ലിസൺ. 3. There is some ice cream in the fridge. There is some ice cream in the fridge. What is the problem there? What is the problem there? There, T capital letter. There, T capital letter. Fridge after full stop. Fridge after full stop. Very good, very good. Number 4. I can see many stars in the sky today. There are also the same problem. Start with the capital letter, ends with the full stop. Okay. I capital letter. Today after full stop. ബാക്കി അതേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആണ്. ടീച്ചർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം. സെയിം സെന്റൻസ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. സി, പേജ് നമ്പർ 58. സി, rearrange the words to make sentences. Use capital letters and full stop. ഇവിടെയാണ് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. സെന്റൻസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ മീനിങ്ഫുള്ളി അറേഞ്ച്ഡ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ലിസൺ ദ ടെക്സ്റ്റ്. 2 years we have. 2 years we have. നമുക്ക് 2 ചെവി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? വി ഹാവ് 2 4 ആയില്ലേ? വി ഹാവ് 2 years. വി ഹാവ് 2 years. ഓക്കെ, വി ഹാവ് 2 years. അപ്പൊ അത് ജംബിൾഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? തിരിച്ചു കുറച്ചാ കിടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്പർ 2. ഷൈൻസ് സൺ ബ്രൈറ്റ്ലി ദ 2. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? ഷൈൻസ് സൺ ബ്രൈറ്റ്ലി ദ. Shines sun brightly the. ഇതെല്ലാം നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സെന്റൻസ്. ഷൈൻസ് സൺ ബ്രൈറ്റ്ലി ദ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതൊരു സെന്റൻസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇല്ല, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, this sentence is wrong. Wrong means അത് നമ്മൾ we have to arrange it. ഇതാണ് സത്യ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സെന്റൻസ് is a group of words which are meaningfully arranged എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് we should arrange it. We should arrange it. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ വരും? The first should come. The sun. The sun shines. Shines brightly. Sun shines brightly. ഇപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? The sun shines brightly. The sun shines brightly. The sun shines brightly. Got it? Next, number 2. Listen all of you. Make bees honey. What is that? Make bees honey. വേർഡെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കണം. മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? ബീസ് മേക്ക് ഹണി. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോന്നേ? അതാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് എന്നാന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സെന്റൻസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ മീനിങ്ഫുള്ളി അറേഞ്ച്ഡ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. മേക്ക് ബീസ് ഹണി. വേർഡെല്ലാം വന്നു, പക്ഷെ അത് അറേഞ്ച്ഡ് അല്ല. വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഇറ്റ്. ബീസ്, ബീസ് എന്താണ്? ബീസ് തേനീച്ച. ഓക്കെ, ബീസ് മേക്ക് ഹണി. എന്താണ് ഹണി? തേനീച്ച എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? തേൻ. ഹണി മീൻസ് തേൻ. A sentence start with a capital letter, ends with a full stop. Okay, got it? Next, wants some juice, Amina. ആമിനയ്ക്ക് ജ്യൂസ് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? നെയിം ആമിന. ആമിനയ്ക്ക് വേണം. വാണ്ട്സ് എന്താ? സം ജ്യൂസ്. സം ജ്യൂസ്. സം ജ്യൂസ്. ഫുൾ
stop. Sentence start with a capital letter, ends with a full stop. Okay. Got it? Next, page number 59, G. Page number 59, G. G only. Before some works are there. കുറച്ച് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഈസിയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് പകുതി നമ്മൾ ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Page number 59, G. Look at the picture and complete the sentences. ആ പിക്ചർ കണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് തരും. റിമൈനിങ് പോർഷൻ വി ഷുഡ് ആഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ done as an example. Number 1. This is ഒരു ഹൗസിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട്. A house. This is a house. This is a house. Okay. Number 2. We play. രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We play. ഞങ്ങൾ കളിക്കും. We play. ആണോ നോക്കിയേ. നമ്പർ 2. We play. സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണല്ലേ. We play. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. ആണോ നോക്കിയേ. ജി ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സത്യ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ 59 ജി ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ. We play. ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ. വി പ്ലേ. ഞങ്ങൾ കളിക്കും. എങ്ങനെ? ഒരുമിച്ച്. ഒരുമിച്ച് എന്നൊരു വാക്ക് വന്നാൽ മതി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നു. എന്താ? ടുഗദർ. ടുഗദർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ടുഗദർ. The full stop ends with full stop. Another sentence out. Okay. We play together. We play together. Okay. 3. കുറച്ച് ഫിഷിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 3 ഫിഷിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിഷ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫിഷ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? സ്വിം ഇൻ ദ വാട്ടർ. എന്താ? മീന് വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നു. ഇത്ര കൊടുത്താൽ പോരെ. സ്വിം ഇൻ ദ വാട്ടർ. ഫിഷ് സ്വിം in the water. In the water. സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും എഴുതേണ്ടി വരും. ഫിഷ് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ബ്ലാങ്ക് ആണ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫിഷ് സ്വിം ഇൻ ദ വാട്ടർ. ഫിഷ് സ്വിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണേ നമുക്ക് ആ സെന്റൻസ് ആക്കാം. പക്ഷെ അതിന് കംപ്ലീഷൻ വരണം. നമുക്കത് അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ഫിഷ് സ്വിം in the water. Fish swim in the water. Okay. Swim in the water. We should add. നമ്മളത് എഴുതണം. Next, little kitty. Number 4. Little കുഞ്ഞി പൂച്ചയാ. Little kitty. Little kitty. പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പാല് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്. ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്. ഡ്രിങ്ക്സ്. ഇവിടെയാണ് ബ്ലാങ്ക്. ആണോ നോക്കിയേ. ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്. കുഞ്ഞിപ്പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്നു. പൂച്ചക്കുഞ്ഞ് കേട്ടാ. ലിറ്റിൽ കിറ്റി ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്. ഓക്കെ. that portion over. Okay. Today, let's wind up our class. Okay, today let's wind up our class. Bye.